नमस्कार बंधुगण, मो नाम प्रियंका एवं मु एक आईटी कंपनी रे चाकरी करे। मु जने बहुत सुंदरी झियो एवं मोर बयस 25 वर्ष। मु एपर्यंत सिंगल थिली किंतु किछि दिन हेबो आम कंपनी रे काम करुथिबा रोहन मते पसंद करिबाकु लागिथिला। आमे दुहे एकाठी काम करुथिलु एवं परस्पर सह बहुत समय बिताउथिलु। मोते मध्य रोहन पसंद आसीबाकु लागिथिला। से बहुत हसमुख थिला एवं सबु बेले मजा मजलिस करुथिला। मोते तार सांग सुख बहुत भल लागुथिला। केबे केबे आमे दुहे बाहर को रेस्टोरेंट को मध्य खाइबाकु जाउथिलु। एक वर्ष एकाठी काम करिबा परे रोहन मोते विवाह पई प्रपोज कला एवं कहिला, प्रियंका मु तुमको भल पाइबाकु लागिछि। तुमे बहुत सुंदर एवं आकर्षणीय। मो जीवन को आसी मो दुनिया को सजाई दियो। तुमे कौन मोते विवाह करिवो? मु बहुत खुशी रे ताकु विवाह पई हूँ कहिदेली एवं से प्रस्ताव नै मो घर को आसिला। मो घरर समस्तंकु रोहन बहुत पसंद आसिला। से ठीक सेमिति पुओ थिला जेमिति मो बापा माँ चाहुथिले। रोहनर घर लोकंकु मध्य मु पसंद आसिली। आम दुई परिवारर सम्मति रे आम विवाह स्थिर हेला। विवाहर शुभ मुहूर्त 20 दिन परे थिला। घरे विवाह प्रस्तुति जोरसोर रे चालिथिला, किंतु मु एबे भी ऑफिस जाउथिली। मु भाबिथिली विवाहर 2 दिन पूर्वरु छुट्टी नेबी, कारण प्राइवेट कंपनी रे छुट्टी मिलिबा टिके कष्टकर होइथाय। बापा माँ कहिथिले जे तुमे प्रस्तुति पई चिंता करनी, सबु आरामरे होइजिबो। सेथिपाई मु निश्चिंत थिली एवं सबु प्रस्तुति मो घर लोक ही करुथिले। मो भाई तो कथा कथारे मोते चिड़ाउथिले, किंतु मु भितरे भितरे बहुत खुशी थिली जे एबे मो जीवन रे एक नुआ मोड़ आसीबो। मोर एकाकी जीवन रे एबे मोते भल पाइबा मिलिबो एवं जेउ जिनिसर आवश्यकता प्रतिटी मनिसर थाए सेही जिनिस मध्य मिलिबो। एबे मु रोहनर कल्पनारे ही हजी रहुथिली। प्रतिदिन राति रे फोन करी रोहन मो सह सुहागराती विषय रे कथा हेउथिला एवं मु सेही स्वप्न रे बुड़ी रहुथिली। मो ऑफिस लोक मध्य आम दुहिंकु नेई मजा करुथिले। सबु किछि ठीक चलिथिला, किंतु मो जीवन रे एक नुआ झड़ आसीबाकु अपेक्षा करिथिला, जहा विषय रे मु संपूर्ण अज्ञ थिली। गोटिए पटे जेउठी मु रोहन एवं मोर नुआ जीवनर स्वप्न देखुथिली, अन्य पटे मो जीवन रे भूकंप आसीबाकु प्रस्तुत थिला एवं मु जानि नथिली जे ताहा मोते किपरि दळी चकटी देबो। दिने रोहन ऑफिस आसी नथिला कारण तार देह खराब थिला। एही कारणरु मोते ऑफिस रे अधिक काम करिबाकु पडुथिला। काम सरीबा बेलकु राति 10टा बाजी सारिथिला। मोते घरकु जिबा पई बहुत विलंब होई जाइथिला। मु तुरंत मो पर्स नेली एवं बाहरकु बाहरिली। मु रास्तारे ऑटो को अपेक्षा कली, किंतु सेतिकी बेले पाग खराब हेला एवं वर्षा आरंभ होई गला। ठिया हेबा पई कोनोसी जागा नथिला, तेणु मु वर्षारे ही भिजुथिली। एते राति होई जाइथिबारु मोते कोनोसी ऑटो मध्य मिलु नथिला। मु बहुत समय पर्यंत ऑटो को अपेक्षा कली। मु एबे ठिया होई हैरान हेबाकु लागिली। मु संपूर्ण भावे भिजी जाइथिली। सेतिकी बेले मो सामनारे एक बड़ गाड़ी आसी ठिया हेला। गाड़ी रे झरका बाटे जणे युवक कहिला, गाड़ी भितरकु आसी जाओ, वर्षारे ठिया हेले बेमार पड़ी जिवो। मु ताकु चाहिली एवं चिन्हि पारिली। से मो ऑफिसर नथिला, बरं मो सामना ऑफिस रे काम करुथिला। अनेक थर लिफ्ट रे जिबा आसीबा समय रे मु ताकु देखिछि। जेतेबेले बी लिफ्ट रे मु ता सह एकाकी थाए, से मो आड़कु चुपचाप अनाउ थाए। थरे मु ऑफिस परे ऑटो को अपेक्षा करुथिली। सेतिकी बेले एही युवक जनक मो पाखकु आसीथिला। से सेदिन मध्य मोते लिफ्ट ऑफर करिथिला, किंतु सेतिकी बेले रोहन तार बाइक नै आसीगला एवं मु ता सहित चालीगली। से बहु समय पर्यंत आम दुहिंकु पिछा करुथिला, किंतु आजि तो रोहन मध्य नाही एवं एही पुओटी मोते पुणी लिफ्ट ऑफर करुछि। मु भाबिली कोनोसी अजणा व्यक्तिंक ठारु लिफ्ट नेबा ठीक हेबनी। एहा भाबी मु ताकु मना करिदेली एवं कहिली, धन्यवाद, किंतु मु ऑटो को अपेक्षा करिबी। एतिकिरे सेही युवक जनक दौड़ी आसी बाहरकु बाहारी आसिला एवं कहिबाकु लागिला जे राति 10टा बाजिलाणी, एते रातिरे तुमकु केउठी भी ऑटो मिलिबो नाही। पाग बहुत खराब एवं एते रातिरे जणे झियर एमिति एकाठिया हेबा मध्य सुरक्षित नुहे। तुमे प्लीज मो सहित चाल। एबे से सेठी ठिया होई मोर उत्तर को अपेक्षा कला। मु टिके चिंता कली एवं मोते लागिला जे तार साहाଯ୍ୟ नै जिबा उचित। मु तार गाड़ी रे बसिली। से कहिला, तुमे तो संपूर्ण भिजी जाइछ, मो घर सामनारे ही अछि। चालंतु प्रथमे तुमर पोशाक बदलाई देबो, तापरे मु तुमको घरे छाड़ी देबी। मु थंडारे थरुथिली। से मोते ता घर को नेई गला एवं तुरंत मोते एक टावेल धराई देला। तापरे से मोते ताकु नेई गला एवं तार एक शर्ट पैंट मोते देई कहिला, एहाकु पिंधि नियो। से रूम बाहर को चली गला। मु निज देह पोछुथिली। सेतिकी बेले मोते सामनारे थुआ होइथिबा हेयर ड्रायर देखागला। मु भाबिली प्रथमे मोर ओदा बाळ सुखाई दिए,
କାରଣ ଯଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଓଦା ରୁହେ ତେବେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୁଏ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ବାଳ ଶୁଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ବାଳ ଶୁଖାଉ ଶୁଖାଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଓଦା ପୋଷାକ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତିକିବେଳେ ସେହି ପୁଅଟି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ନଥିଲି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଲଗ୍ନ ଥିଲି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଦେଲା। କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରି କହି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୋ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଯୁବକ ମୋତେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଦେଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ସର୍ଟ ପିନ୍ଧିନେଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋତେ ହେଉନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଟାୱେଲ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି ସେ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କବାଟ ବାଡ଼େଇକି ଆସିଥିଲି, ତୁମେ କିଛି କହିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ କବାଟ ତ ବାଡ଼େଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ବିବ୍ରତ ଥିଲି ଯେ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଯାହା ବି ହେଲା ତାହା ମୋର ହିଁ ଭୁଲ ଥିଲା, ମୋର ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋତେ ହେଉନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁମ ପୋଷାକ ମୁଁ ୱାସିଂ ମେସିନରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଏଥିରେ ପୂରାପୂରି ଶୁଖିଯିବ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ତାପରେ ନିଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ତୁମେ ଆରାମରେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେ ମୋ ପୋଷାକ ଶୁଖିବାକୁ ପକାଇଦେଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଚାଲ କିଛି ଖାଇବା ତିଆରି କରୁଛି, ତୁମେ ବି ଖାଇଦେବ। ଆମେ ଦୁହେଁ କିଚେନକୁ ଗଲୁ ଏବଂ ସେ ଆମଲେଟ୍ ଓ ଚା ତିଆରି କଲା। ଖାଇବା ତିଆରି କରି ଆମେ ଦୁହେଁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେ ସେ ପୁଅଟି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ସର୍ଟର ଉପରେ ବୋତାମ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ମୋ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛି। ଯେମିତି ହିଁ ମୋତେ ଏହି କଥାର ଅନୁଭବ ହେଲା, ସେ ମୋର ଅତି ନିକଟକୁ ଆସିଗଲା। ସେ ମୋ ସର୍ଟର ବୋତାମ ଲଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଲା ଏବଂ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତୀବ୍ର ହୋଇଗଲା। ଏହି ପୁଅଟି କେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ମୁଁ ତାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ପଜାମା ଦେଇଦେଉଛି, ତୁମେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିନିଅ। ଏତିକି କହି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ପଜାମା ନେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ପଜାମା ବଦଳାଇବା ପାଇଁକୁ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ନା ଜାଣି କେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ଏବଂ ସେଇଠି ହିଁ ବଦଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଟାୱେଲ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ତଳେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ନଥିଲି। ସେ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା। ପଜାମା ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ଏବଂ ମୋତେ ନିଜ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ଭିଡ଼ି ଧରି ମୋ ଓଠକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ହଜାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ମୋତେ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇଦେଲା। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଗତି ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ମୋତେ ଅହେତୁକ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାର ପ୍ରେମରେ ଢଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ନା ଜାଣି କେଉଁ କୈଫିୟତ ଛାଇଗଲା ଯେ ମୋର କୌଣସି ଜିନିଷର ହୋସ୍ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉ ଦେଉ ମୋ ସର୍ଟର ବୋତାମ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୌଣସି ପୁଅ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିସ୍ କରିଥିଲା। ରୋହନ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଜି ଯାଏଁ କିସ୍ କରିନଥିଲା, କେବଳ ମୋ ହାତ ଧରିଥିଲା। ରୋହନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମୋର ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରାର ସେହି ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲି ଯେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ସର୍ଟର ସବୁ ବୋତାମ ଖୋଲିଦେଲା। ମୁଁ ତାର ପ୍ରେମର ଗଭୀରତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲି। ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଭଲ ପାଇବାରେ ମଜ୍ଜି ରହିଲୁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଏହା ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଏହା କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିନି ସୁଦ୍ଧା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଆକାଶ, ଆକାଶ ସିଂଘାନିଆ। ଏହି ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇଗଲି, କାରଣ ମୋ ପାଖ ଅଫିସର ସିଇଓ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶ ସିଂଘାନିଆ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଜଣେ ବହୁତ ଧନୀ ପୁଅ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ସବୁବେଳେ ସେ ମୋତେ ନିଜ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖାପାଖି ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ମୋ ସହ ପ୍ରତିଦିନ ଲିଫ୍ଟରେ ଏକାଠି ଚଢ଼େ ଓ ଓହ୍ଲାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ରହିଯାଅ, ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି କରନି। ଯଦିଓ ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକିପାରୁ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ସେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ନିଜର ସୀମା ପାର କରିନଥିଲା ଏବଂ ମୋର ସମ୍ମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲି ତ ଦେଖିଲି ମୋର ଓଦା ପୋଷାକ ଶୁଖିଯାଇଛି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିନେଲି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଆକାଶ ମୋ ସହ ଆଖି ମିଳାଉ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ନ ଚାହିଁ କହିଲା, ଚାଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ତୁମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆମେ ଦୁହେଁରେ ବସିଲୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆକାଶ ମୋ ସହ କଥା ହେଉ, ଆମ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ତ କହୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମୋ ସହ ଆଖି ମଧ୍ୟ ମିଳାଇ ପାରୁନଥିଲା। ମୋ ଘର ପାଖକୁ ଆସି ସେ ଅଟକିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଚାହିଁଲେ ଛତା ନେଇଯାଇପାର। ମୁଁ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ତେବେ ସେ ନିଜ ପର୍ସ ବାହାର କଲା ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଡ ମୋତେ ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ କାର୍ଡ ହାତରେ ଧରି ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ନୀରବ ରହିଲା। ହଠାତ୍ ନା ଜାଣି ମୋତେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି ଏବଂ ତା ଓଠରେ କିସ୍ କଲି। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଭଲ ପାଇବା ଭରା ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଲା।
ମୁରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଗଲି। ନିଜକୁ ଯାଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ତାର କାର୍ଡ ଦେଖିଲି, ସେଥିରେ ତାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା। କିଛି ନ ଭାବି ମୁଁ ତାର ନମ୍ବର ଡାଏଲ କଲି। ଆକାଶ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲା ତ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା କହୁଛି। ଆଜି ଯାହା ବି ହେଲା। ସେ ମୋ କଥା ଅଧାରୁ କାଟି କହିଲା, ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ ହିଁ ଭାବୁଛି। ମୋର ଶୋଇ ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ହଜିଯାଇଛି। ତାହା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ନା ଜାଣି ମୋ ମନକୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲି ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ମୋବାଇଲ ନେଇ ଆକାଶକୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜ ପଠାଇଲି। ଆଜି ଶନିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଛୁଟି ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆଜି ଆକାଶକୁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲା, ଆଜି କ'ଣ କରୁଛ? ମୋତେ ଆଜି ବିବାହ ସପିଂ ପାଇଁ ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଫ୍ରି ଅଛି। ଏହା ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା କି ଆଉ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଲେଖିଲା, ମୋ ଘରକୁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସିଯାଅ, ଧନଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯାଅ, ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ତିଆରି ରଖିବି। ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲି ତ 10ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲି। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଯେ ମୁଁ ଏକା ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ମୋତେ ରୋହନକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆମ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ଝଡ଼ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଟାଣି ହୋଇ ତା ଘରକୁ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ମୁରୁକି ହସିଲା ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିନେଲା ଆଉ କହିଲା, ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଖାଇନେବା ତାପରେ କଥା ହେବା। ଖାଇବା ସରିବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ଆକାଶ, କାଲି ଯାହା ବି ହେଲା ତାହା ନା ଜାଣି କିପରି ହୋଇଗଲା। ମୋର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ 19 ଦିନ ପରେ ମୋର ବିବାହ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ତା ମୁହଁରେ ରାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେ ମୋତେ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଭଲପାଏ? ଏହା କହି ମୁଁ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହଠାତ୍ ସେ ମୋ ହାତ ଧରିନେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଯଦି ତୁମର ମନ ବଦଳିଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ତା ଆଖିରେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋର ସାରା ଶରୀରରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଛି? ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତା ପାଖକୁ ଆସିଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ହଗ୍ କଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଗଳ କରୁଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ରୋହନ ସହିତ ପୁଣି ସପିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି। ରାତିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲି, ରୋହନର ଫୋନ୍ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ନା ଜାଣି କାହିଁକି ଏବେ ତା ସହ କଥା ହେବାକୁ ମୋର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଯେଉଁ ରୋମାନ୍ସ ଆମ ଭିତରେ ଫୋନରେ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ମୋର ଆଉ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ରୋହନ, ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଅଛି, କାଲି କଥା ହେବା, ଏବଂ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ପରେ ନ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆକାଶକୁ କଲ୍ କଲି। ଆକାଶ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେ ପଚାରିଲା, ଆଜି କ'ଣ କଲ୍ ସାରାଦିନ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ରୋହନ ସହ ବିବାହ ସପିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ସେ କହିଲା, ବସ୍ ତୁମ ଖିଆଲରେ ହଜି ଯାଇଥିଲି। ସେହି ଖିଆଲ ମନରୁ ବାହାରୁନି। ଯଦି କାଲି ଫ୍ରି ଅଛ, ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲଞ୍ଚକୁ ଆସିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୋର ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କହି ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ନା ଜାଣି ସେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ପରଦିନ 9ଟା ବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆକାଶ ମୋତେ ଦେଖି ହସିଲା ଏବଂ ପୁଣି ମୋତେ ଭିତରକୁ ଡାକିନେଲା। ଖାଇବା ସରିବା ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ସୋଫାରେ ବସିଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ସେ ମୋ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ କହିଲା, ତୁମେ ତ କହୁଥିଲ ଯେ ମୁଁ ଆସିବିନି, ତେବେ କିପରି ଆସିଲ? କ'ଣ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି? ତେବେ ଏହି ଦୂରତା କାହିଁକି? ଆସ ଏହି ଦୂରତାକୁ ମିଟାଇ ଦେବା। ତା କଥାରେ ମୁଁ ମଦହୋଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ତାର ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଏମିତି ହଜିଗଲି ଯେ ସେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜର କରିନେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ହୋସ୍ ଆସିଲା, ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 18 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ରୋହନ ସହିତ ବିବାହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆକାଶର ହୋଇସାରିଛି। ଆକାଶ କହିଲା, ଏବେ ତୁମେ ମୋର। ମୁଁ ତୁମ ସାଥ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ଚାଲନ୍ତ ମୋ ସହିତ। ସେ ମୋତେ ନିଜ ସହ ତାରେ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ସିଧା ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ତାପରେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ମୋ ବାପା ମା ଆସିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆକାଶ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ମୁଁ ଏକ ହୋଇସାରିଛୁ, ଏବେ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବୁନି। ତାର ଏହି କଥାରେ ମୋ ମୁହଁ ଲାଜରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କେମିତି କହିଦେଲା? ମୋ ବାପା ମା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ବାପା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ, କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ରୋହନ ସହ ତୁମର ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ଆକାଶ ନିଜ ପକେଟରୁ ଏକ ଡବା ବାହାର କଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡବା ଖୋଲିଲା, ତା ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁର ଥିଲା। ସେ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଭରିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋର ପତ୍ନୀ। ସେ ମୋ ହାତ ଧରିଲା ଏବଂ ମୋତେ ନିଜ ସହିତ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା।
ତାପରେ କ'ଣ କହିବି, ସେହି ଝଡ଼ରେ ମୁଁ ଭସାଇ ନେଲି। ରୋହନର ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଆମ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଉନଥିଲା ଯେ ଏହା କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ନା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଥିଲି ଯେ କେମିତି ଜଣେ ଅଜଣା ପୁଅର ମୁଁ ଏତେ ନିକଟକୁ ଆସିଗଲି ଯେ ନିଜ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ତା ସହ ଘର ବସାଇଲି। କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଏହା ହିଁ ଭଲ ପାଇବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆମେ ନିଜର ହୋସ୍ ହରାଇ ବସୁ, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ମୋ ସହିତ ହୋଇଥିଲା।